Today, already we had completed biochemical, thermochemical, and biofuels. So again, we got to start solar and wind, remaining chapters. Instead of going solar and wind, I want to revise this from the beginning to give an introduction. Again, we want to have a overall view of today's class. We are going to see the renewable energy, the first class, the introduction. That's why you actually be coming out and again going out. ஒரு இதுல வந்துட்டு வெளியில இதெல்லாம் பார்த்துட்டு திரும்ப சோலார் விண்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஐ வாண்ட் டு see the ஜெனரல் இது இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம், என்னெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறனால ஐ எம் அகைன் ஸ்டார்டட் திஸ் ஒன் the first class introduction to the renewable energy and green technology. That's what actually திரும்ப நீங்க எல்லாமே இதா இருப்பீங்க, என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு தெரியாது, சோலார் விண்ட் எல்லாம் மறந்தே போயிருக்கும். அதனால அகெயின் வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஃப் renewable energy and green technology அப்படிங்கிறது பார்த்துட்டு அகெயின் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட்ஸ் we are shifting to green solar technologies. Yes, we immediately நீங்க வந்த உடனே மிட் டைம் இருக்கலாம் அல்லது மிட் டைம் இல்லாம டைரக்டா போகலாம். எனிவே மிட் டைம் ரீச்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு revisit our first class. ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் பயோஃபியூல்ஸ் கூட முடிஞ்ச ஒரு முறை பார்த்துட்டு அப்புறம் திரும்ப நம்ம சோலார் விண்டுக்கு போயிடலாம். அப்புறம் பின்னாடி திரும்ப வி பேக் டு தி பயோகெமிக்கல் அண்ட் தெர்மோகெமிக்கல். தட்ஸ் வாட் ஐ பிளான்ட். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஸ்டார்டட் தி ஃப்ரம் தி பிகினிங். You know already the first introduction, what is our syllabus under this. So basics of energy and various forms. Various forms, you three: potential energy and kinetic energy. That you know, potential energy is the stored energy. Kinetic, moving energy. Adhula pathina chemical, nuclear, mechanical, stored mechanical energy, then gravitational. These are comes under potential energy. Kinetic energy is radiant, solar radiant. Thermal, motion, sound, electrical. These are comes under kinetic energy. The basics of energy, potential and kinetic energy is the basics of energy that you must know. Then there are two types of high and low grade energy. High grade energy, electricity, light energy, chemical energy. These are high grade. High grade energy is concentrated. Energy is more potential. Whereas the low grade energy called heat energy. That is where we, due to heat, the molecules are more randomly distributed. That's why it is diluted. That is we called as a dissipate. So it is a low energy. And the basics of energy conversion you must know. All energy can be converted to another energy. So energy can neither be created nor destroyed, but that can be converted to any energy, any form. One energy can be converted to another. Light energy can be converted into sound energy. Sound energy can be converted into light energy. So that way, but every conversion takes some loss. That is we call the efficiency. Efficiency குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். திரும்ப கன்வெர்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிட்டே இருக்கும். இப்போ விறகா இருந்து தீயா எரிச்சு அதை ஸ்டீமா மாற்றும்போது அதனுடைய எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சு போயிடும். ஸ்டீமுக்கு அந்த டோட்டல் எனர்ஜி கண்டென்ட் ஆஃப் இது வந்து உட்டில் இருந்து வராது. அப்போ ஒவ்வொன்றும் கன்வெர்ட் ஆகி போய் கடைசியாக நம்ம போகும்போது குறைவான எனர்ஜி இருக்கு, பட் வி கேன் கன்வெர்ட் இட் டு எனி ஃபார்ம். அதாவது மோர் நம்பர் ஆஃப் கன்வர்ஷன் ஸ்டேஜஸ் லெஸர் தி எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி. நிறைய கன்வர்ஷன் பண்ணிட்டே போனோம்னு சொன்னா எனர்ஜி கண்டென்ட் வந்து எஃபிஷியன்சி வந்து குறைஞ்சிட்டே போயிடும். இப்போ பாருங்களேன் எப்படி எனர்ஜி கன்வெர்ட்னா, ஆயில் பர்ன்ஸ், இப்போ டீசல் இதை வச்சு டு ஜெனரேட் ஹீட். டீசல் பர்னர் வச்சு வி ஆர் ஜெனரேட்டிங் ஹீட். ஹீட் பாயில்ஸ் வாட்டர். நம்ம ஹீட் ஜெனரேட் பண்றோம், அது அந்த ஹீட் எது பண்ணுது, பாய்லர்ல இது பண்ற ஹீட் பண்றோம், அது பாய்லர் வாட்டரை ஹீட் பண்ணுது. இது ஹீட் பாயில்ஸ் வாட்டர். வாட்டர் டர்ன்ஸ் டு ஸ்டீம். அது ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜ் இதுக்கு மேலே போனோம்னா அது ஸ்டீமா மாறிடுது. ஸ்டீம் ப்ரெஷர் டர்ன்ஸ் டர்பைன். அந்த ஸ்டீம் ப்ரெஷர்ல டர்பைன்ல கொண்டு விடுறோம், அது டர்பைன் சுத்த வைக்குது. டர்பைன் டர்ன்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரேட்டர். டர்பைனை லிஃப்ட் இதோட ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ரெட்ரோபிட் அப்படின்னா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம் ஜெனரேட்டரை. ஜெனரேட்டர் சுத்துது. ஜெனரேட்டர் சுத்த ஓட ஆரம்பிச்சோன்னே it produces electricity. Electricity வந்து என்ன செய்யுது, பவர் லைட் எரிக்குது இல்லையா, திரும்ப லைட் இது வருது. The light bulbs give up light and heat.
திரும்ப அது லைட் ஹீட் அதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ ஃப்ரம் ஆயில் டு ஹீட் ஆர் லைட் there are so many conversions. ஒவ்வொரு கன்வர்ஷன்லையும் எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிட்டு போய் கரெக்டாக கீழே போகும்போது நம்ம எவ்வளவு ஆயில் டீசல் யூஸ் பண்ணுறோமோ, பெட்ரோலோ அல்லது டீசல் கெரோசின் அல்லது எது யூஸ் பண்ணுறோமோ எரிபொருளா, அதில் குறைவான அளவில் நமக்கு லைட் இதாகும். That is what the energy conversions. So you must understand what is energy conversion. Energy conversion is one form to another form. Heat irundhu steam, steam irundhu electricity, electricity into light. Like that we are converting energy from one form to another form. It takes more conversion loss. So due to conversion loss, the energy efficiency is reduced. That is what then the basic the electrical energy nuடைய basics கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கணும்ங்கறதுக்காக நான் சில சொல்லியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஏசி கரண்ட், டிசி கரண்ட் சொல்லுவாங்க. அதாவது டைரக்ட் கரண்ட், நான் வேரியிங் யூனி டைரக்ஷனல் கரண்ட், ஒரே லைன்ல வரும், வேரியேஷன்ஸே இருக்காது, மேலே கீழே போகாது, சைன் வேவ்ஸ் மாதிரி டைரக்ஷனா வந்துகிட்டே இருக்கும், விட்டு விட்டு வராது. தட்ஸ் கரண்ட் ப்ரொடியூஸ்ட் பை பேட்டரி. பேட்டரியில இருந்து எடுக்கிற கரண்ட்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆல்டர்னேட் கரண்ட்ங்கிறது நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இல்லையா, ஜெனரேட்டர் வச்சு இதுல ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது அது ஆல்டர்னேட் கரண்டா மாறி மாறி விட்டு விட்டு வரும். That is reverses in regular occurring intervals with alternate positive negative மாறி 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 வரும். சைன் கர்வ் நம்ம சொல்லுவோம். நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எப்படி மேலே கீழே போகும். அதாவது 15 சைக்கிள் ஏசி கரண்ட் அப்படி சொன்னா கரண்ட் ரிவர்சஸ் டைரக்ஷன் 100 டைம்ஸ் எ செகண்ட். ஒவ்வொரு செகண்ட்லையும் 100 டைம்ஸ் வந்து போய் இருக்கும். அதான் ஆல்டர்னேட் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. அது டீப்பாக நமக்கு தேவையில்லை. டைரக்ட் கரண்ட், ஆல்டர்னேட் கரண்ட் இருக்குது, அதுக்கான டெஃபினிஷன் நமக்கு. கரண்ட்டினுடைய இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கரண்ட் வந்து வோல்டேஜ், ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சின்னு காலேஜ் சொல்றோம். கரண்ட் ஆர் ஆம்பியர் இஸ் ஆம்பியர். அது கரண்ட்டை வந்து நம்ம ஆம்பியர் அப்படிங்கிற இதுல டினோட் பண்ற டைமென்ஷன்ஸ்ல. ஆம்பியர் தி ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. அதனுடைய ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ வந்து இது அதான் பொட்டன்ஷியல் ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ. கரண்ட் விச் ப்ரொடியூசஸ் எ ஸ்பெசிஃபைடு ஃபோர்ஸ் பிட்வீன் டூ பேரலல் ஒயர்ஸ் விச் ஆர் 1 மீட்டர் அப்பார்ட் இன் வேக்கம். ஒரு மீட்டரில் இருக்கக்கூடிய இதுல எவ்வளவு கரண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அந்த இதுல ஒயர்ல இது பண்ணும்போது அதுதான் அதனுடைய ஆம்பியர் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா அதனுடைய பொட்டன்சியல். வோல்டேஜ் இஸ் மெஷர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக்கல் பொட்டன்சியல் ஆர் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். இது ஒரு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். வாட் இஸ் வோல்டேஜ் அப்படின்னு சொன்னா எலக்ட்ரிக் பொட்டன்சியல் ஆர் எலக்ட்ரோமோட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஆம்பியர் அப்படின்னா கரண்ட். இது அதான் ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி. A potential of 1 volt appears across a resistance of 1 ohm when a current of 1 ampere flows through that resistance. யூனிட்ல per unit இல்லையா, 1 அந்த per 1 யூனிட் போனா 1 யூனிட் ஃப்ளோ இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு தான் சொல்றேன். நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஓம்ஸ்ல. அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு வோல்ட் பை கரண்ட் denoted as ohms. frequency cycle at which alternating current changes. alternating currentல இது இருக்கும். இது வந்து ஹெர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோஸ்ட்லி நமக்கு 150 ஹெர்ட்ஸ் தான் நம்ம வீட்டில் வர்ற எலக்ட்ரிசிட்டியோட ஹெர்ட்ஸ். ஸோ இது நீங்க தெரிஞ்சுங்க. வோல்டேஜ் என்ன, ஃப்ரீக்வன்சின்னு என்ன, ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன, ஒரு எக்ஸ்போசர். இதெல்லாம் கன்வர்ஷன். இதை நீங்க ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருந்தா இல்லைன்னா ஒரு முறை பார்த்துங்க. இந்த யூனிட்ஸ் ஆஃப் கன்வர்ஷன். ஒரு ஜூல்னா என்ன, ஒரு ஜூல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹவ் மச் கலோரி, ஹவ் மச் கலோரி இஸ் ஈக்குவல் டு PTU, பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட் பாருங்க. 1 கலோரிஸ் எவ்வளவுன்னு பாருங்க. கீழே பாருங்க 1 கிலோ வாட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 1 கிலோ ஜூல்ஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகும். அதே மாதிரி 1 கிலோ வாட் இஸ் ஈக்குவல் டு 3413 PTU, அதாவது பிரிட்டிஷ் தெர்மல் யூனிட். அதே மாதிரி 1 கார்ஸ் பவர், இதை மட்டும் கொஞ்சம் இது வச்சுங்க. 1 கார்ஸ் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு 746 வாட்ஸ். அதே மாதிரி 1 டன் ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கணும். இது வந்து ஆக்சுவலாக போகணும். இது பற்றி தெரிஞ்சு வச்சுங்க. தென் வில் see the energy scenario. India is not self-sufficient in petrol, that you already know. We are all importing. More than 80% of the petroleum product are imported by Indian government. Fossil fuels depleting continuously. நாம் இம்போர்ட் பண்றோம். பட் வேற fossil fuelsங்கிற பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் வந்து தொடர்ந்து டிப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குது. இட்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ்லி ரெனியூவிங். ஏன்னா ஆல்ரெடி ஸ்டோர்டு பயோமாஸ் தான் நமக்கு பெட்ரோலியம் fossil fuels கிடைக்குது, பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் கிடைக்குது. தட் இஸ் கண்டினியூஸ்லி டிப்ளீட்டிங். நீங்க அதை இது வச்சுங்க. fossil fuels அப்படின்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கங்க. fossil fuel அப்புறம் அது கண்டினியூஸ்லி டிப்ளீட்டிங் அப்படின்னு சொன்னா which fuel is depleting அப்படின்னு போட்டு ரெனியூவல் எனர்ஜி இதெல்லாம் கொடுத்தாங்களா. நீங்க டிப்ளீட்டிங் வந்து fossil fuels இது பண்ணணும். which we are importing or exporting அப்படின்னு கேட்டீங்க சொன்னா we are importing. imports 2/3 of requirement. நம்ம 2/3னா மொத்தம் 60% நாம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். நம்மகிட்ட கொஞ்சம் கிடைச்சாலும் கூட டோட்டலாக நம்ம இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறோம். இம்போர்ட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் 3 lakh crore மேலே போயிடுச்சு. இன்னும் கூடுதலாக போயிடுச்சு பரியாணம்.
டோட்டலா நம்ம ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் பூரா we are spending it for இம்போர்ட் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்டினுடைய விலை குறையதோ இல்லையோ அந்த அவங்க கேட்குற விலையை கொடுத்துட்டு நான் வாங்கிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வை ஈவன் தோ இன் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் தி பேரல் ஆஃப் பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் இஸ் ரெடியூஸ்ட், still we are increasing the petroleum product. More than 50 to 60% of the taxes are for the government is from petroleum product. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது கிளைமேட் சேஞ்சில் இந்த பெட்ரோலியம் ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால பொல்யூஷன் நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இம்போர்ட் பில்லும் ரைஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ரெனியூபிள் எனர்ஜி ஹேஸ் பாசிட்டிவ். இதுக்கு என்ன ஆல்டர்னேட் அப்படின்னு சொன்னால் வி ஹேவ் டு கோ ஃபார் ரெனியூபிள் எனர்ஜி. இன்னும் கூடுதலாக இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன், அர்பனைசேஷன், பாப்புலேஷன் growth, எக்கனாமிக் growth, improvement in per capita consumption of power and depletion of கோல் ரிசர்வ். நம்மகிட்ட இருக்கிற கோல் குறைஞ்சிட்டே இருக்குது, நிலக்கரி குறைஞ்சிட்டே இருக்குது. இந்த ரீசன்ஸ்லாம் என்ன ஆகுது சொன்னால் நம்ம ஆல்டர்னேட் இதுக்கு போயே ஆகணும், ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு போயே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா. பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் இருந்தாலும் கூட இந்த ரீசன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு ரெனியூபிள் எனர்ஜிக்கு போகணுங்கிற ஒரு நிர்பந்தம் இருக்குது. இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி டு ப்ரமோட் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. எல்லாத்துக்கும் எனர்ஜி கிடைக்குது, ஒரு உத்தரவாதமான எனர்ஜி கிடைக்குது, எப்பவுமே கரண்ட் இது இல்லை, பிரேக் டவுன் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா வரணும்னு சொன்னா எல்லாரும் ஃபர்தராக டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா we have to go to availability of energy sources. எனர்ஜி சோர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸாக அவைலபிளாக இருக்கணும். எஃபிஷியன்ட் யூட்டிலைசேஷன், அதாவது சேவ் பண்ணி கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கும். அதில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வேணும்னாலும் நமக்கு எனர்ஜி இருக்கணும். எனர்ஜி செக்டர் இல்லைன்னா எங்கேயும் ஈவன் we want to start an industry, first thing is we need a power. பவர் இல்லாமல் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜென்ரேட்டர் வச்சாவது பவர் இருந்தால் தான் அந்த இடத்துல போய் ஸ்டார்ட் அண்ட் எனர்ஜி அல்லது கிரிட்ல கேட்டு பவர் வாங்கிடும். பவர் இல்லைன்னா வாட்டர் பம்ப் பண்ண முடியாது, அங்கே எதுவுமே செய்ய முடியாது. வித்தவுட் எனி பவர் வெல்டிங்லேருந்து எவ்ரிதிங் நீட்ஸ் பவர். ஸோ வி வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அன் இண்டஸ்ட்ரி, ஸ்மால் ஸ்கேல் ஆர் லார்ஜ் ஸ்கேல் ஆர் மீடியம் ஸ்கேல், வி நீட் எ பவர். ஸோ அப்படி பவர் கிடைக்கணும், எல்லாத்துக்கும் கிடைத்தா தான் யாரு விரும்பினாலும் பவர் வேணும்னு கிடைக்கணும். அதுதான் தட் இஸ் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி. இப்போ அதுக்கு தான் இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் வந்து இப்போ அங்கே கிரிட் இருக்கணும் இல்லையா, அப்போ அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் இது இருக்கணும், தெர்மல் பவரோ அல்லது ஹைட்ரோ பவரோ கனெக்டடாக இருக்கணும் இல்லையா. அப்போ எக்கனாமிக் செல்ஃப் சஃபிஷியன்சி இருந்தால் தான் இதெல்லாம் செய்ய முடியும். தட்ஸ் வை டு ப்ரமோட் எனர்ஜி செக்யூரிட்டி இதெல்லாம் நமக்கு தேவையாக இருக்கும். இந்தியன் எனர்ஜி சீனரி அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி ஓவராலாக பார்த்து இந்தியாவை பார்த்துக்கலாம். ரெனியூபிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் ரொம்ப லோவாக தான் இருக்குது, 38.1 ஜிகாவாட். சோலார் அதில் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 8,727 இது மெகாவாட். விண்டு தான் அதிகமாக இருக்குது, 28,000 பக்கமாக இருக்குது. பயோமாஸ் கோ ஜென்ரேஷன், இப்போ நம்ம சுகர் ஃபேக்ட்ரியிலலாம் கோஜென் பண்ணுறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் இதில் சேரும் பயோமாஸ் கோ ஜென்ரேஷன். அது 4,882. வேஸ்ட் டு எனர்ஜியில் ஒரு 114. ஸ்மால் ஹைட்ரோவில் 4,323.37 மெகாவாட். பயோகேஸ் பேஸ்டு சிஸ்டத்தில் 49.35 பவர் மெகாவாட். இன்ஸ்டால்டு பவர் ஜென்ரேஷன் கெப்பாசிட்டிலேயே தெர்மல்ல தான் நமக்கு அதிகமாக வருது. ஏறத்தாழ 70% பக்கமாக 69.1% இருக்குது. 79 பக்கமாக தெர்மல் பவர். நம்ம தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா, மேட்டூரில் நெய்வேலியில் இருக்கு இல்லையா, அதாவது கோல் யூஸ் பண்ணி வரக்கூடியது. அந்த தெர்மல் இதெல்லாம் கோல் யூஸ் பண்ணி தான் மோர் தென் 70%, அப்ராக்சிமேட்லி 70% நமக்கு. அதே மாதிரி நியூக்ளியர்ல 1.9% வந்து நியூக்ளியர் கிடைக்குது. ஹைட்ரோல் வந்து 14.1%. ரெனியூபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்லி 14%, 14.9% தான் இருக்கு. ரொம்ப லோவா தான் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கு. இந்த இதுக்கு மேல நமக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. இதுதான் நம்மளுடைய இந்த இது எனர்ஜி ஸ்டேட்டஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் அண்ட் கன்சர்வேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னு சொன்னா 50% ஆஃப் ரிசோர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு கன்சியூம்டு சோ ஃபார், அதாவது 50க்கு மேல போயிட்டோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்தூபி மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 1500ல ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்பதான் நம்ம பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் கிடைச்சு. வி ஆர் யூட்டிலைசிங் வெரி ஹை, இந்த ரேட் ஆஃப் யூட்டிலைசேஷன் இஸ் வெரி ஹை. மேல போயிட்டு திரும்பி இறங்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ 2000க்கு மேல நம்ம போயிட்டோம். 2020 போனதுனால நம்ம கீழே இறங்கிட்டு இருக்கோம். 85% ஆஃப் ரா எனர்ஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் நான் ரெனியூபிள் சோர்சஸ்லாம் வந்துருக்கு. எல்லாமே பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட் தான். ஃபியூச்சர்ல இது இருக்காது. அதாவது 2500 2500 போகும்போது டோட்டலா எல்லாமே முடிஞ்சிடும். 3000க்குலாம் நமக்கு இருக்காது, எனர்ஜி இருக்காது. அந்த அளவுக்கு நம்ம ஹையா வேகமா யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் எனர்ஜி சொன்னா பிரைமரி, செகண்டரி இல்லையா, ரெண்டு இருக்குது. கமர்ஷியல், நான் கமர்ஷியல் இருக்குது. ரெனியூபிள், நான் ரெனியூபிள். டிவிஷன் ஆஃப் இது கேட்டாங்கன்னு சொன்னா இதுல என்னன்னா ஒன்று கேட்கலாம், இதெல்லாம் பிரைமரி எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உங்களுக்கு கேள்வியில, அல்லது செகண்டரி எனர்ஜி எதுன்னு கேட்கலாம், கமர்ஷியல் எதுன்னு கேட்கலாம், ரெனியூபிள் எதுன்னு கேட்கலாம். அதனால நீங்க இது படிங்க.
பிரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரைமரியில் கோல், ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் பயோமாஸ்லாம் பிரைமரி எனர்ஜி. பிளத்து பிளான்ஸ்லையோ இதுலாம் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கேளுங்க. அதாவது டைரக்டாக கிடைக்கிறது பூரா பிரைமரி. அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா, அதை பயன்படுத்தி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி ஸ்டீமாவோ எலக்ட்ரிசிட்டி மாதிரி தான் இட் இஸ் செகண்டரி. அதை ரெண்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க, பிரைமரி அண்ட் செகண்டரி. கமர்ஷியல் அதே மாதிரி தான். நம்ம இப்போ இதில் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, எலக்ட்ரிசிட்டி, கோல், பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு பெட்ரோலு, டீசல் இது எல்லாமே கமர்ஷியல். நான் கமர்ஷியல் அப்படிங்கிறது பவர் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் கொடுக்குறதில்ல. கேட்டில் டங்கு, அக்ரோ ரெசிடியூஸ் இதெல்லாம் ட்ரெடிஷ்னல் ஃபியர்ஸ். இட் இஸ் நான் கமர்ஷியல், இதுக்குள்ளே வரல. அதே மாதிரி ரெனியூவல் பார்த்தீங்கன்னா விண்டு, சோலார், டைடல், ஹைட்ரோ இதெல்லாம் ரெனியூவல். நான் ரெனியூவல் பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், பெட்ரோல், டீசல், பெட்ரோலு, கெரோசின், எல்பிஜி இது எல்லாமே கம்ஸ் அண்டர் நான் ரெனியூவல்ஸ். அப்போ ரெனியூவல், நான் ரெனியூவல் இதை பார்த்து இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் கூட பார்க்கலாம். இந்த பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் பிரைமரி அண்ட் செகண்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சோர்ஸ் போட்டுக்கிறோம், எக்ஸ்ட்ராக்ஷன், அப்புறம் ப்ராசஸிங் பார்க்குறோம், அப்புறம் கடைசியாக பார்க்கும்போது பிரைமரி எனர்ஜி, செகண்டரி எனர்ஜின்னு பார்க்குறோம். இப்போ கோல், கோல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு 100 இது. அப்புறம் இது மீதி எல்லாம் பவர் ஸ்டேஷனில் டைரெக்டாக இதாகிடுது. நேச்சுரல் கேஸ், எல்பிஜி, பெட்ரோல், டீசல் இது எல்லாமே பிரைமரி ஃபியல். செகண்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி, ஸ்டீம். இது எங்கெங்கே வருதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கோல் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷனில் வருது, நியூக்ளியர் மைனிங்கில் இருந்து இது கிடைக்குது நமக்கு, தோரியம் மற்ற எல்லாமே. நேச்சுரல் கேஸும் கேஸ் வெல் இருந்து கிடைக்குது, பெட்ரோலியம் ஆயில் வெல் இருந்து கிடைக்குது. ப்ராசஸிங் பார்த்து கிரேடிங், என்ரிச்மெண்ட், ட்ரீட்மெண்ட், கிராக்கிங் அண்ட் ரிஃபைனிங். இதில் ஆயில் வெல் இருந்து வரதை கிராக் பண்ணி அதை ரிஃபைன் பண்ணி கொடுக்குறோம். இதுதான் ப்ராசஸ். இந்த இதை இது பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கமர்ஷியல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம். கமர்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் எனர்ஜி அவைலபிள் ஃபார் ப்ரைஸ். நான் கமர்ஷியல் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் மார்க்கெட் ப்ரைஸ். மார்க்கெட் ப்ரைஸ்னு அது இல்லை, அங்கங்கே இது யூஸ் பண்ணுவாங்க, பட் இட் இஸ் நாட் அ மார்க்கெட் அவைலபிள். இது என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம். குளோபல் எனர்ஜி ரிசர்வ்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் லார்ஜஸ்ட் யூஎஸ்ஏவில் பார்த்தீங்கன்னா 25.4% அதுதான் ஹையஸ்ட். இது அவங்க எல்லாம் வெளியிலிருந்து நிறைய வாங்கி யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. அதனால் ஸ்டில் தே ஹேவ் ஸ்டோரேஜ். அதே மாதிரி ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா 15.9, சைனா 11.6, இந்தியா வந்து 4th அதில் இருக்குது. சவுதி அரேபியா லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் ஆயில் ரிசர்வ்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சவுதி அரேபியா ஹையஸ்ட் இருக்குது, அது 23% அவங்க வச்சுட்டு இருக்காங்க. இது இந்தியா வந்து 4th. நம்ம கொஸ்டின்ஸில் கூட இது கேட்கலாம், குளோபல் லெவலில் எது நம்ம எந்த ஸ்டேஜஸில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. இதே பார்த்தீங்கன்னா கோல் அப்படின்னு சொன்னால் 50% ஆஃப் டோட்டல் பிரைமரி எனர்ஜி கம்ஸ் ஃப்ரம் கோல் தான். கோல் தான் நம்ம தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன் தான் நமக்கு பவர் வருது. ஆயில் 33% ஆஃப் எனர்ஜி கன்சம்ஷன். ரிசர்வ்ஸ் வந்து 4.5% பில்லியன் பேரல் ரிசர்வ் இருக்குது. 80% டிமாண்ட் பை இம்போர்ட்ல இருந்தால் நம்ம இது பண்ணுறோம். நேச்சுரல் கேஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10% ஆஃப் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் நேச்சுரல். ரிசர்வ்ஸ் வந்து 660 பில்லியன் கியூபிக் மீட்டர்ஸ். டிமாண்ட் வந்து 97%. டிமாண்ட் கூடுதலாக நமக்கு நேச்சுரல் கேஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் பவர் சப்ளை நம்ம இது கொடுத்துருக்கோம். எவ்வளவு இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தெர்மல் எவ்வளவு, ஹைட்ரோ எவ்வளவு. தெர்மல் தான் ஹையஸ்ட், நியூக்ளியர் எவ்வளவு, ரெனியூவல் எவ்வளவு. டெபிசிட் நமக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது, எப்பவுமே டெபிசிட் இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம க்ரோத் எல்லாம் இல்லாதனால நமக்கு டெபிசிட் இது இல்லை, சர்ப்ளஸாக இருக்குது. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு பவர் கன்சப்ஷன் எவ்வளவு இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு ஐடியா பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ரினியூவல் எனர்ஜி பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம். இந்தியன் ஆயில் இம்போர்ட் பில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 80 பில்லியன் இருந்துச்சு, இப்போ 68 பில்லியன், இப்போ வந்து 80 பில்லியனுக்கு பக்கமாக ஆயிடுச்சு. நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது, எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸ்பெண்டிங் மோர் தென் 2 lakhs crore பர் சப்சிடியாகவே 1 crore வந்து 1 lakh crore வந்து சப்சிடியாகவே செலவு பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அதையும் டேக்ஸ் போட்டு எடுத்துட்டாங்க. அவங்க எவ்வளவு சப்சிடி கொடுத்தாங்களோ அது எல்லாமே டேக்ஸில் எடுத்துட்டாங்க. வித்தின் 5 years எடுத்துட்டாங்க. இன்னும் ஸ்டில் இது இன்க்ரீஸிங், சப்சிடி குறைச்சிட்டே இருக்கிறாங்க. போசில் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோலியம் இதில் அவைலபிள் இன் பிளண்டி இப்போதைக்கு நமக்கு நிறைய கிடைச்சிட்டு இருக்குது. வேர்ல்டு வைடு நெட்வொர்க் ஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து ஒரு நெட்வொர்க் சப்ளை செயின் வந்து இதாக இருக்குது. சீப்பராக தான் நமக்கு கிடைக்குது. சோலார்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணி ஈஸி டு ஜெனரேட் பவர் ஜெனரேட் பண்ணுறதுக்கான டெக்னாலஜிஸ்லாம் டெவலப் ஆயிருக்குது. ஆனால் ரிசர்வ் கான்சன்ட்ரேட்டட் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் பார்த்தா ஒரு சில இடங்களில் தான் இருக்குது, எல்லா இடங்கள்லையும் அது இல்லை. அதனால ஒரு கண்ட்ரி எது வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்க வந்து மற்ற கண்ட்ரியை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. தீர்ந்து போயிடும் எவ்வளவுதான் இருக்குதோ அப்படிங்கிறது இதில் கொஞ்ச நாள்ல ஃபியூச்சரில் இது பண்ணும். அப்புறம் என்வரான்மெண்ட்லாம் நிறைய பொல்யூட் பண்ணுது. இதெல்லாம் அதனுடைய நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ். அதனால நம்ம என்ன செய்யணும், என்வரான்மெண்ட்லும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க. எக்ஸாஸ்ட் ஸ்மோக் வந்து வெஹிக்கிள் கண்டினியூஸா எல்லா வெஹிக்கிள்ஸ் இதாகுது. இது கண்டினியூஸா இட் ப்ரொடியூசஸ் பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர்ஸ் இருக்குது. இதனால குளோபல் என்வரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன், குளோபல் வார்மிங், அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் பயோடைவர்சிட்டி. இது உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இதுதான் ஒரு கண்டினியூஸா குளோபல் வார்மிங் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அதுக்காக நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. கார்பன் செக்யூஸ்ட்ரேஷன்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. கார்பன் டை ஆக்சைட்லாம் எப்படி குறைக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருக்காங்க. ஆக்சிஜன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான இதெல்லாம் இருக்குது. குளோபல் வார்மிங், ஓசோன் லேயர் டிப்ளீஷன், இதாக லாஸ் ஆஃப் இதனால பயோடைவர்சிட்டி பல்லுயிர் பெருக்கமும்
இதாகிட்டு இருக்கு. இது குளோபல் என்விரான்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ். இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இது இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நம்ம இதில் பார்ப்போம். சோலார் எனர்ஜியில் சன்னிலிருந்து எவ்வளவு எனர்ஜி வருது, ரேடியேஷன்ஸ் வருது, அது எவ்வளவு வாட்ஸ் வந்து உள்ளே போகுது, எர்த்துக்குள்ளே போகுது, அதுலேருந்து திரும்ப எப்படி எவ்வளவு ரெஃப்ளெக்ட் ஆகுது, எவ்வளவு வந்து அட்மாஸ்பியரில் அப்சார்வ் ஆகுது, மீதி டிஃப்யூஸ்ல எப்படி போகுது, வர்ற எனர்ஜியே எல்லாமே டைரெக்டாக வர்றதில்லை. வந்த எனர்ஜி நிறைய வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய கிளவுட்ஸு மற்ற இதெல்லாம் பட்டு டஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பட்டு டைவர்ஸ் ஆயிடுது. அதை வந்து நம்ம டிஃப்யூஸ்னு சொல்கிறோம். டைரக்ட் வந்து பீம் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம். டைரக்ட் எனர்ஜிங்கிறது பீம் எனர்ஜி. இதெல்லாம் எவ்வளவு வந்து டைரக்டாக எர்த்தில் படுதோ அதெல்லாம் பீம் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம், அல்லது டைரக்ட் ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மீதி எல்லாம் டிஃப்யூஸ்டு ரேடியேஷன். டிஃப்யூஸ்டு ரேடியேஷன் மேலெல்லாம் போயிட்டு திரும்ப இதாகி திரும்ப நிலத்துக்கே வந்துடும். ஓசோன் லேயருக்கு கீழே இந்த மாதிரியான இது இருக்கிறதா ஹீட் ஆயிடும். இந்த மாதிரி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகி வர்ற சோலார் ரேடியேஷன்ஸ்னால வேர்ல்டுக்கு ஹீட் ஆகிட்டு இருக்குது. அதுவும் அங்கே இருக்கக்கூடிய நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகல் இருக்கிறதுனால பொல்யூட்டன்ஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஹீட் வந்து ரொம்ப கூடுதலாக இருக்குது. அதை தான் நம்ம குளோபல் வார்மிங்னு சொல்கிறோம். கிரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னு அதான் சொல்கிறோம். உள்ள இப்படி நம்ம குளோப் வார்ம் ஆகிட்டு இருக்குது. குளோப் வார்ம் ஆகிறதுங்கிறது தவிர்க்க முடியாது, அப்படி இருக்கணும். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது இல்லாமல் நம்ம இருக்க முடியாது. குளோபல் வார்ம் ஆகலாம் இருக்க முடியாது. பட் அது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேலே வார்ம் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இங்கே இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டி மட்டும் இல்லை, நம்முடைய ஹெல்த்து, கிளைமேட், எவ்ரி திங் வில் பி சேஞ்ச். அதை பார்த்துன்னு சொன்னால் அதனால பொல்யூட்டன் கிரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும். பிரின்சிபல் பொல்யூட்டன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் டொமஸ்டிக் அண்ட் டிராபிக் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் ஏற்கனவே நம்ம இதில் பார்த்தோம். வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் போகிறதுனால எவ்வளவு புகை வருதுன்னு. அதில் என்னெல்லாம் வருதுன்னு சொன்னால் சல்பர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸு, பார்ட்டிகுலேட் மேட்டர், கார்பன் மோனாக்சைடு, ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ், பென்சீன், டாக்ஸிக் ஆர்கானிக் மைக்ரோ பொல்யூட்டன்ஸ், lead and heavy metals. These are all the pollutant from the petroleum products. இது இல்லாமல் வேற இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து வருது, நிறைய எர்த்தில் இதெல்லாம் வருது, மீத்தேன் இதெல்லாம் வருது. பட் இதுல இருந்து வரக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா இதுல மெயினா வந்து சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு, கார்பன் மோனாக்சைடு இது எல்லாமே நமக்கு பொல்யூட்டன்ஸ் தான். ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு பொல்யூட்டன்ஸ் தான். இது வந்து பிரின்சிபல் பொல்யூட்டன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில, டொமஸ்டிக்ல, டிராஃபிக்ல, வெஹிக்கிள் டிராஃபிக்கில் இதில் எல்லாத்துலையும் வரக்கூடிய பொல்யூட்டன்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம பொல்யூட்டன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதெல்லாம் இருக்கும். இதை நீங்கள் இது பண்ணி வச்சுங்க. அதே மாதிரி ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு கேட்பாங்க, அமில மழை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துப்பாங்க. இந்த மாதிரியான பொல்யூட்டன்ஸ்லாம் சல்பர் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஸ் ஆக்சைடு எல்லாம் மேலே இருக்கும் இல்லையா, அட்மாஸ்பியரில் போய் அங்கங்கே இதாகிட்டு இருக்கும், கிளவுடோட சேர்ந்துருக்கும். விச் தென் மிக்சஸ் வித் வாட்டர் வேப்பர் டு ஃபார்ம் ஆசிட்ஸ். அப்படியே அங்கே இருக்கிற வாட்டர் வேப்பரோட இது இல்லையா, கிளவுட்ஸோட இதாகி வாட்டர் வேப்பர் இதாகி when the rain இதாச்சுன்னு சொன்னால் அதோட இது சேர்ந்து அப்படியே இதாகும். தட்ஸ் ஆசிட் ரெயின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கீழிருந்து போகிற பொல்யூட்டன்ஸு மேலே அட்மாஸ்பியரில் மேந்துட்டு இருக்கும். அது அங்கே இருக்கிற வாட்டர் பார்ட்டிகல்ஸோட எல்லாம் மிக்ஸ் ஆயிடும். அது இதாக போகும், மழையாக வந்துடும். ஆசிட் ரெயின். வாட் இஸ் ஆசிட் ரெயின் சொன்னால் நீங்கள் காஸ்ட் பை ரிலீஸ் ஆஃப் சல்பர் டை ஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு விச் தென் மிக்சஸ் வித் வாட்டர் வேப்பர் டு ஃபார்ம் ஆசிட்ஸ். சல்பர் ஹைட்ரோக்ளோரிக் இதாகவும் சல்பூரிக் ஆக்சைடாகவும் மாறி கீழே இதாகிட்டு வருது இல்லையா, நைட்ரஸ் ஆக்சைடாகவும் மாறி டிஃப்ரெண்ட் ஆசிட்ஸாக மாறி அது அப்படியே இதாக மழையோட சேர்ந்து வரும். அதுதான் அமில மழை அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதனால என்ன ஆகுதுன்னா எசிடிஃபிகேஷன் ஆஃப் லேக்ஸ், ஸ்ட்ரீம்ஸ் அண்ட் சாயில்ஸ் எல்லா இடத்தையும் ஆசிடாக மாற்றிடும். ரிலீஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ், வாஷிங் அவே ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ், எல்லாம் நியூட்ரியன்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு போயிடும். கில்லிங் வைல்டு லைஃப், அனிமல்ஸு நிறைய உயிரினங்களை கொள்ளும். டிகே ஆஃப் பில்டிங்ஸு, ஹெல்த் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், எல்லாத்துக்கும் இது ப்ராப்ளம் ஆகுது. எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆசிட் மலை வந்து இந்த எஃபெக்ட்ஸ்லாம் இருக்கும். வாட் ஆர் ஆல் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆசிட் ரெயின்ஸ் சொன்னால் இதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எவிடன்ஸ் கொஞ்சம் இதெல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆல்ரெடி டெம்பரேச்சர் எப்படி ரைஸ் ஆகும், அப்படி போனால் 50 இயர்ஸில் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஹேபிடேட்ஸ்லாம் இதாகிடுன்னு சொல்கிறாங்க. குளோபல் வார்மிங்கில் சீ லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுன்னு சொல்கிறாங்க. வெதர் கண்டிஷன்லாம் மாறி எப்போ மழை வரும், எப்போ வெயில் அடிக்கும் தெரியாது, வெயில் எவ்வளோ அடிக்கும் சொல்லி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க டெம்பரேச்சர். அப்புறம் ஆசிட் ரெயின். தீஸ் ஆர் ஆல் தி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் கிளைமேட் சேஞ்சினுடைய எஃபெக்ட்ஸ் சொல்லி இது பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ரெனியூவல், நான் ரெனியூவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெனியூவலில் பயோமாஸ், சோலார், தெர்மல், ஜியோ தெர்மல், வாட்டர், விண்டு, தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் ரெனியூவல். நியூக்ளியர், ஆயில், நேச்சுரல் கேஸ், கோல், தீஸ் ஆர் ஆல் கம்ஸ் அண்டர் நான் ரெனியூவல்ஸ். இதை நீங்கள் இங்கே வந்து இது பண்ணிக்க. இது நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வரலாங்க. அடுத்து ஒய் ரெனியூவல்ஸ், ஏன் ரெனியூவல்ஸ்க்கு நான் போகணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா டிப்ளீஷன் ஆஃப் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ். கன்வென்ஷனல்னு அவங்க சொல்கிறது என்ன சொன்னால் ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் தான். அது கண்டினியூஸாக டிப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்குது. பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் கூடுதலாக இருக்குது. ஒரு வீட்டில்
சைக்கிள் வச்சிருந்தவங்க பைக் வாங்கிட்டாங்க, பைக் வச்சிருந்தவங்க கார் வாங்கிட்டாங்க, ஒரு கார் வச்சிருந்தவங்க 2 கார் வாங்கிட்டாங்க. That's why the demand is increasing, going on increasing. That's why we need a more of fossil fuels. But whereas the fossil fuels are not there, it is depleting. So it is inversely proportional. Rate of energy requirement is increasing, but the storage is decreasing. அப்புறம் பாப்புலேஷன் அதே மாதிரி தான். யூட்டிலைசேஷன் இன்க்ரீசிங், பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாத, யூட்டிலைசேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் எனர்ஜி கன்சம்ஷன், பர் கேபிட்டா எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இன்க்ரீஸ். தட்ஸ் வை வி கோ ஃபார் ரினியூவல் எனர்ஜி. அடுத்து பொல்யூஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால பொல்யூஷன், அதனால குளோபல் வார்மிங் இதாகிருக்கு. அதனால கிளைமேட் சேஞ்ச் எவ்ரிதிங் இஸ் கம்மிங். ஸோ பொல்யூஷன், இண்டஸ்ட்ரியல் வேஸ்ட், முனிசிபல் வேஸ்ட், ஸ்மோக் ஃப்ரம் வெஹிக்கிள்ஸ், திஸ் ஆர் ஆல் பொல்யூட்டன்ஸ். It is going on increasing. So இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, பொல்யூஷனை குறைக்கணும் சொன்னா, we had to go for renewable energy. Renewable energy is only energy that never produces any pollutants. That's why we recommend we are going for renewable energy sources. இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இதுன்னு சொன்னா, they conducted a survey throughout the world. They calculated how much production, how much the mines ல இதுல பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட், கோல் இதெல்லாம் எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்றாங்க. அந்த கால்குலேட்டட் அவைலபிள் அப்படிங்கிறத கால்குலேட் பண்றாங்க இப்போ இருக்கிற டெக்னாலஜிஸ் வச்சு. அதை டிவைடட் பை பர் இயர் ப்ரொடக்ஷன், எவ்வளவு நாம யூஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது இல்லையா, அதெல்லாம் டிவைட் பண்ணாங்கன்னா எத்தனை வருஷத்துக்கு அது வரும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதாவது டோட்டல் ரிசர்ச் டிவைடட் பை தி ப்ரொடக்ஷன், ஒரு இயருக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது நமக்கு எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லி. இது ஒரு 10 இயர்ஸ் முன்னாடி கால்குலேட் பண்ணது. கோயிங் ஆன் இன்க்ரீசிங் அண்ட் ஆல்சோ தி ரிசோர்ஸ் இஸ் டிக்ரீசிங். ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் இது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 45 இயர்ஸ் தான் வருங்கிறாங்க. நேச்சுரல் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 65 இயர்ஸ் வருங்கிறாங்க. கோல் பார்த்தீங்கன்னா 200 இயர்ஸ் வருங்கிறாங்க. ஹைட்ரோ 25 இயர்ஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்ப்ளாய்டடு. நிறைய இடங்கள் நம்ம அணையெல்லாம் கட்டி இதெல்லாம் போட்டோம், இல்லை இப்போ வந்து நிறைய ஆட்கள்லையும் தண்ணி வரதில்லை. ரெஸ்ட் நாட் டு பி எக்ஸ்ப்ளாய்டட் டியூ டு என்வரான்மெண்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இருக்கிறதுனால நிறைய அணைகளை கட்ட முடியாது. நிறைய எதிர்ப்பு கிளம்பிட்டு இப்போ எல்லாமே வெறு நேச்சுரல் இயற்கையில அணைகளுக்கு மரங்கள் இது ஃபாரஸ்ட்லாம் கட்டுறது வந்து நிறைய இன்கேபிடேட் பண்றாங்க. நிறைய பேருக்கு குடியேற்ற வைக்க வேண்டியிருக்குது, மறுகுடியேற்றம் செய்ய வேண்டியிருக்குது. அதனால நிறைய எதிர்ப்புகள் இருக்குது. பெரிய ஹைட்ரோ ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் போட முடியாது. நியூக்ளியர் நாட் ஃபேவர்டு மச் டியூ டு என்வரான்மெண்டல் பொல்யூஷன். இதுல வந்து நியூக்ளியர் வேஸ்ட் எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றதுங்கிறது ப்ராப்ளம். அதுல வரக்கூடிய ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் எப்படி எதிர்கொள்றதுக்கான டெக்னாலஜி இல்லைன்னா நிறைய அப்போசிஷனா இருக்கு. ஆனாலும் இப்போ இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க, பயன்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க. அப்புறம் பவர் ஜெனரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எதெல்லாம் பவர் ஜெனரேஷன் யூஸ் ஆகுதுன்னா, யார் சோலார்ல யார் ப்ரொடியூசிங் பவர், பயோமாஸ் எனர்ஜியில, விண்ட் எனர்ஜியில, வேவ் அண்ட் டைடல் அண்ட் ஓசன் எனர்ஜியில, ஓசன் டைடல் எனர்ஜியில நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஜியோ தெர்மல் எனர்ஜி, மினி மைக்ரோ கைடல். இதுல வந்து மினி மைக்ரோ பெரிய டேம் நாம் சேர்த்திக்கிறது இல்லை ரெனியூவல. மினி மைக்ரோ கைடல், திஸ் ஆர் ஆல் தி ரெனியூவல் எனர்ஜி சோர்சஸ் வி ஆர் யூட்டிலைசிங் டு ப்ரொடியூஸ் பவர். இதுல எல்லாம் இருந்து நான் பவர் ஜெனரேட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், கண்டினியூஸா பவர் ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம். இதை ஃபர்ஸ்ட் இதுல பார்த்தோம், ஒவ்வொன்றிலும் எவ்வளவு பவர் ஜெனரேட் பண்றோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதனுடைய இது அளவும் கொடுத்துருக்காங்க. விண்டில் இருந்து அப்ராக்சிமேட் பொட்டன்சியல் எவ்வளவு, அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் எவ்வளவுன்னு சொல்லு. இட் மே பி லிட்டில் பிட் டிஃபரெண்ட். யூ கேன் ரெஃபர் யுவர் புக் ரெனியூவல் எனர்ஜி சோர்சஸ். அதுல இருக்கிற நீங்க எதை பார்த்துங்க. மேபி இது சேம் அப்படியே கொடுத்துருந்தாங்க, அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கலாம். விண்டு பவர் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொன்னா 45,000 பொட்டன்சியல் இருக்குது. ஆனா நம்ம வந்து 19,000 தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். விண்டு ஓரளவுக்கு இது பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி ஸ்மால் ஹைட்ரோலையும் நிறைய பொட்டன்சியல் இருக்குது, நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது கம்மி. பயோமாஸ்ல நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. பயோமாஸ் கேசிபியர்ஸ்ல ரொம்பவும் கம்மி. நமக்கு பொட்டன்சியல் சொல்ல முடியாது, அதை கால்குலேட் பண்ணல, ஏன்னா எவ்வளவு பயோமாஸ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது. அதே மாதிரி சோலார் போட்டோவால்டிக்ல பார்த்தீங்கன்னா 200 மெகாவாட் பர் கிலோமீட்டர்ஸுக்கு இது இருக்கு. அவன் வெறுமனே நம்ம இவ்வளவுதான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். 20 இன்ட்டு எவ்வளவு கிலோமீட்டர்ஸ் இது பண்றோமோ, ஸ்கொயர் இது பண்ணுறோமோ அவ்வளவு நமக்கு கிடைக்கும். சோலார் வாட்டர் ஹீட்டிங்ல பார்த்தீங்கன்னா 140 இருக்குது, நமக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணது மில்லியன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ல இவ்வளவுதான் இருக்குது. ஆனால் நமக்கு ரொம்ப குறைவாக தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். வேஸ்ட் டு எனர்ஜிலையும் நிறைய பொட்டன்சியல் இருக்குது, பட் நம்ம குறைவாக யூட்டிலைஸ் பண்ணியிருக்கோம். பயோகேஸ் பிளான்ட்ஸையும் அதே மாதிரி தான். இம்ப்ரூவ்டு பயோமாஸ் சூலாஸையும் நம்ம 120 இப்போ இது இருக்குதுன்னு சொன்னால் மில்லியன்ஸ் இருக்குது சொன்னால் சூலாஸுக்கு ஆன இது இருக்குது. பட் வேற 41 மில்லியன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதுலேயும் நிறைய அவென்யூஸ் இருக்குது. தட் ஷோஸ் வி ஆர் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் பொட்டன்சியல்ஸ். வி ஹேவ் டு பிளான் அண்ட் டெவலப் தி டெக்னாலஜி டு இன்க்ரீஸ் எஃபிஷியன்சி. செக்டர் வைஸாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து 49% எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறாங்க. அக்ரிகல்ச்சர் 5%, அதர்ஸ் வந்து 14%. ரெசிடென்சியல் இருக்க வீடுகளுக்கு நான் வந்து 10% யூஸ் பண்ணுறோம். டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி 22% யூஸ் பண்ணுறோம். எனர்ஜி ரெக்யர்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது நமக்கு ஒரு சாப்டர் கொடுத்துருக்காங்க. கிராப் ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டத்தில் நிறைய நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வை வி ஆர்
going through this renewable energy sources. நமக்கு வந்து எனர்ஜி முக்கியம். Without energy we cannot do agriculture. That was modern agriculture. We need a lot of energy even for plowing. Previously we had used it only plowing. Animal energy and human energy is the basic energy for the agriculture. அனிமல் எனர்ஜி இருந்ததுனால நம்ம அனிமல் வச்சு யூஸ் பண்ணோம். அனிமலுக்கு நம்ம கிட்ட இருந்த தீவனத்தையும் போட்டோம். சோளத்தட்டு நாம போட்டோம், சோளத்தை நாம எடுத்துட்டோம், கம்பு போட்டோம், நம்ம கம்பு எடுத்துட்டோம். வி காட் ரீசைக்கிளேட்டட் அவர் இது ஃபாடர். அனிமல் அதை எடுத்துக்கிட்டு இட் ப்ரொவைடட் எனர்ஜி அண்ட் ஆல்சோ ஃபுட்டு, மில்க் இதெல்லாம் கொடுத்துச்சு. அப்புறம் எனர்ஜி கொடுத்துச்சு. ப்ளவிங்க்கு, டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், வாட்டர் பம்ப், லிஃப்டிங் எல்லாத்துக்குமே நம்ம அனிமல் எனர்ஜி தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அது ஒரு சைக்கிளிக்கா இருந்துச்சு. நவ் வி ஆர் accustomed to use all renewable energy sources. இப்போ டிராக்டர் வேணும், நமக்கு வந்து ஹார்வெஸ்டர்ஸ் வேணும், ஸ்ப்ரேயர் வேணும், எவ்ரிதிங் ரெக்வயர்டு fossil fuels. அப்போ அந்த கிராப்போட சிஸ்டத்துலேயே நமக்கு மாற்றம் இன்புட்ல இதெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு. எக்ஸ்டர்னல் இன்புட்டாக இதெல்லாம் வருது. அப்போ மெகா ஜூல்ஸ்ல நமக்கு நிறைய தேவைப்படுது. ஆப்ரேஷன் எனர்ஜி நிறைய இருக்கு. டில்லேஜ் டு போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் வி ஆர் கண்டினியூஸ்லி யூட்டிலைசிங் எனர்ஜி. டில்லேஜ்னா ஆரம்ப ப்ளவிங்கில் இருந்து, வீடிங்கில் இருந்து, அப்புறம் ஹார்வெஸ்டிங், த்ரெஸ்ஸிங், வின்னோயிங், ஸ்டோரேஜ் எல்லாத்துக்கும் நமக்கு வந்து வி நீட் அன் எனர்ஜி இல்லை கண்டினியூஸாக. சோர்ஸ் வைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா லேபர், அனிமல், ஃபியூயல், மெஷின் இது எல்லாமே நம்முடைய எனர்ஜி சோர்சஸ். லேபருங்கிறது ஹியூமன் எனர்ஜி, அனிமல் எனர்ஜி, ஃபியூயலுங்கிறது வந்து பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ், அப்புறம் மிஷினரிஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். டோட்டல் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் மெகா ஜூல்ஸில் நம்ம இது பண்ணி பார்க்குறோம், கால்குலேட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ தேவைன்னு கால்குலேட் பண்ணுறோம். அது எனர்ஜி ரெக்யர்மெண்ட்டாக எனர்ஜி. இதில் கூட பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆர்கானிக் அண்ட் இன்ஆர்கானிக் பார்க்கும்போது ஆர்கானிக்கில் நமக்கு வந்து வி ஆர் யூட்டிலைசிங் லெஸ் எனர்ஜி, வேற இன்ஆர்கானிக்லி வி ஆர் யூட்டிலைசிங் மோர் ஆஃப் எனர்ஜி. இப்போ எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பேக்கேஜஸ் ஆஃப் ப்ராக்டிஸ் போடுறோம். அதாவது இந்த எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு குறைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்முடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதாவது நம்ம எனர்ஜியும் குறைக்கணும், ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அப்படின்னு சொன்னால் எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜிஸ் நம்ம டெவலப் பண்ணணும். எனர்ஜி எஃபிஷியன்ட் டெக்னாலஜிஸ், அப்புறம் எனர்ஜி சேவிங், தட் ஆர் ஆல் தி நீட் ஆஃப் தி அவர் டு ரெடியூஸ் திஸ் திங்ஸ். இதுதான் நம்ம எனர்ஜி கன்சம்ஷன் இது போட்டுருக்கோம். இப்போ ஏறத்தாலும் நம்ம வந்து இது பண்ணிட்டோம், ஒரு இதை ரிவைஸ்டு இதை கண்டினியூஸாக பார்த்தோம். என்னெல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் வேர்ல்டு எனர்ஜி சீனரியை பார்த்தோம், இந்தியன் எனர்ஜி சீனரியை பார்த்தோம், ப்ராப்ளம் இன் கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ் பார்த்தோம், நீட் ஃபார் ரெனியூவல் எனர்ஜி ஏன், வாட் இஸ் நீட் ஆஃப் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம், அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ரெனியூவல் எனர்ஜி சோர்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அதில் அட்வான்டேஜஸ்ல எனர்ஜியில் என்ன அட்வான்டேஜ், என்வரான்மெண்டல் வைஸ், எனர்ஜி வைஸ், என்வரான்மெண்டல் வைஸ், அதோடைய பொட்டன்சியல் வைஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம். அவைலபிலிட்டி இது பண்ணிட்டோம். எனர்ஜி ரெக்யர்மெண்ட் இன் அக்ரிகல்ச்சரும் பார்த்துட்டோம். இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அக்ரிகல்ச்சருக்கு எனர்ஜி ரெக்யர்மெண்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். திஸ் ஆர் ஆல் இன்ட்ரடக்ஷன் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ். ஒய் வி ஆர் கோயிங் ஃபார் ரெனியூவல் எனர்ஜி சோர்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் இருக்குது. எனர்ஜி ரெனியூவல் எனர்ஜி தான் பொல்யூட்டன் ஃப்ரீயாக இருக்குது. ஃபோசில் ஃபியூல்ஸ் வரும்போது பொல்யூஷன் மட்டும் இல்லாமல் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்குது. நம்ம நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். இதெல்லாம் ஓவரால் இது. இதில் வந்து சம் கொஸ்டின்ஸ் நான் சொல்கிறேன். இந்த மாதிரி இருக்குல்ல, இதுதான் ரெனியூவல் எனர்ஜி பார்க் டிஎன்ஏயூவில் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது. இதில் பார்த்தீங்க சொன்னீங்கன்னா இந்த வரல பார்ப்போம். இதில் இன்னும் ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வரல, அதை நம்ம பார்க்கலாம். இந்த எக்ஸாம்பிள் எனர்ஜி சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கமர்ஷியல் எனர்ஜி, பிரைமரி எனர்ஜி, செகண்டரி எனர்ஜி எல்லாம் இருக்குது. ரெனியூவல் எனர்ஜி தான் இன்எக்ஸாஸ்டபிள், தட் இஸ் ரெனியூவல் அப்படிங்கிற மாதிரி. நெவர் ரன்ஸ் அவுட், எனர்ஜி தட் நெவர் ரன்ஸ் அவுட் கொடுக்கலாம், இன்எக்ஸாஸ்டபிளா அப்படின்னு கொடுக்கலாம், கண்டினியூஸ் சைக்கிள் இருக்கலாம், நான் கன்வென்ஷனல் கொடுக்கலாம். இப்போ எது கொடுத்தாலும் நமக்கு ஆன்சர் வந்து ரெனியூவல் எனர்ஜி சோர்ஸ். விச் கண்ட்ரி ஹேஸ் தி லார்ஜஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் குளோபல் கோல் ரிசர்ச் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ தான் இதாக இருக்குது. தி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேஷ் ரிசர்ச் ஃபார் ரஷ்யன் ஃபெடரேஷன் when compared to world reserve is considered at 30% of world reserve வந்து எங்க இருக்குன்னு சொன்னா ரஷ்யாவில் தான் இருக்குது. அதே மாதிரி வேர்ல்டு ஆயில் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் எஸ்டிமேட்டடுக்கு லாஸ்ட் எவ்வளவு நாளுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க 45 years. வேர்ல்டு கேஸ் ரிசர்வ்ஸ் ஆர் எஸ்டிமேட்டட் டு அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்படி கேட்டாங்கன்னா 65 years. அதே மாதிரி பிரைமரி எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/29 ஆஃப் வேர்ல்டு கம்பேர்ட் டு வேர்ல்டு இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 1/29 29 ஒரு பங்கு தான் நம்முடைய பிரைமரி எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன்ஸ் இருக்குது. தி வேர்ல்டு ஆவரேஜ் பர் பர்சன் எனர்ஜி கன்சம்ப்ஷன் ஈக்குவல் டு 2.2 tons of coal. 2.2 tons of coal. அதே மாதிரி விச் ஃபியூல் டாமினேட்ஸ் தி எனர்ஜி மிக்ஸ் இன் இந்தியன் எனர்ஜி சீனரினா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். தெர்மல், அதில் என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா கோல். அதே மாதிரி 4th largest producer of coal and lignite in the world அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூஎஸ்ஏ, செகண்ட் ரஷ்யா, தேர்ட் சைனா, அப்போ நாம 4th வந்து இந்தியா. இது எப்படி வேணாலும் மாற்றி கேட்கலாம். இந்தியன் பர் கேபிட்டல் எனர்ஜி கன்சப்ஷன் இஸ் 20% ஆஃப் வேர்ல்டு ஆவரேஜ். வேர்ல்டு ஆவரேஜ் பட்ல 20% தான் நம்ம இருக்கு, நாட் மோர் தென் 20%. தென் எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பர் யூனிட் ஆஃப் ஜிடிபி இஸ் கால்டு
எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி. எனர்ஜி இன்டென்சிட்டின்னு என்ன சொன்னா, எனர்ஜி கன்சம்ஷன் பர் யூனிட் ஆஃப் ஜிடிபி, கிராஸ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா, அது எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி. தென் இந்தியன்ஸ் எனர்ஜி இன்டென்சிட்டி எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 1.5 டைம்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு ஆவரேஜ். அதே மாதிரி இந்தியன்ஸ் கரண்ட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீக் டிமாண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா 14%. ஒரு ஆக்ட் போட்டாங்க, அந்த இது வந்து ஒரு சேஞ்ச் பண்றதுக்காக, குவான்டிடேட்டிவ் இதை சேஞ்ச் பண்றதுக்காக ஒரு ஆக்ட் போட்டிருக்காங்க. அது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட் 2003. நேம் தி ஆக்ட் விச் இஸ் ப்ரொபோஸ் டு பிரிங் தி குவாலிட்டேட்டிவ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இன் தி எலக்ட்ரிசிட்டி ஆக்ட்ல. அப்புறம் விச் ஆஃப் தி ஃபாலோவிங் இஸ் ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் டு தி ஏர் பொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனாக்சைடு. ப்ரொஜெக்டட் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் பை தி இயர் ஆஃப் 2100 டியூ டு கிளைமேட் சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னீங்க 2 degrees centigrade. Acid rain is caused by the release of the following components from combustion of fuels னு பாத்தீங்க சொன்னா உங்களுக்கு வந்து SOx and NOx, SOx and NOx, sulfur dioxide and nitrous oxide. Thank you. இதான் நம்முடைய ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் ஆஃப் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இன்ட்ரடக்ஷன். ஒரு ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். திரும்ப இதில் ஒரு கோ த்ரூ பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும்.